وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمرنا وتتوقع وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا قيوم لا اله الا انت. اللهم انا نسالك بك ان تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تغفرنا وترحمنا وتزدنا بذكرنا إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أمة الله بنت عبدي الله يا أمة الله بنت عبدي الله يا أمة الله بنت عبدي الله. Ini dah Hajjah Zainab. اذكر العالم الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد صرت في ارتباك الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يزعك ولا يرهباك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقولي لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي محمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حييتي وعلى ذلك متي وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت صدق الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الموت عبرة للمؤمنين وراحة للموقنين وتنبيها للغافلين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وأحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-Mukarramun, dani-dani para tuan guru, dani bapak kepala desa, dani-dani para penglisir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh. Wabil khusus kepada semua pimpinan markas Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan dari markas pusat yang sendiri yang mewakili sampai posko yang sempat hadir. Wabil khusus kepada jamaah Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan dimanapun berada, baik di area perkuburan maupun masih di mobil. Nini mami sanak bika hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para pengantar jenazah yang dewek yang kita dan muliakan. Jadi atas nama markas Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, yang pertama yang dewek yang sampaikan terutama kepada jemaah Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, dewek pribadi selaku cucu daripada almarhumah hendak matur tampiasih yang seagung-agungnya atas kerawuhan kehadiran pelunggur sareng sami yang datang dari Lombok Timur di ujung sana maupun yang dari Lombok Tengah ada juga nih. Nah, nikiruan kesyukuran tiang terutama ya sebagai perwakilan dari pimpinan markas pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Nah, sunnatun hasanah seperti inilah yang sangat diidam-idamkan lebih-lebih ya kepada kita semua murid atau anggota Hizbullah Nahdlatul Watan ya, bahwasanya kegiatan kita seperti ini insya Allah merupakan contoh, merupakan pegawaian sangat tersolah. Kita mengantarkan keluarga anggota kita yang meninggal dunia karena di akhir zaman langka. Oleh sebab itu, masya Allah yang sangat bersyukur. Mudah-mudahan selaku jamaah wabil khusus kepada Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan adik kita tetap sehat walafiat untuk menghadiri perkuburan, menghadiri layakan seperti ini. Mudah-mudahan penunggu tetap sehat, panjang umur di tangan kita. Kemudian yang kedua yang perlu yang sampaikan bahwasanya kalau tidak salah di Lombok Timur di Jelus makin niki 5 kalau tidak salah dengan meninggal dunia tetapi alhamdulillah wa syukurillah di Lombok Timur pada khususnya yang dari Lombok Tengah sangat luar biasa ya. Di Lombok Timur ini ramenya luar biasa. Para besar Bapak Tuan syukur baru ada 10 tahun dengan meninggal tetap ramai maka 10 dan inilah luar biasa antusias mudah-mudahan selaku langkah penunggu sedatian insya Allah dia yakin tercatat sebagai amal ibadah sepulih ibadah sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat musyayyi'in musyayyi'at pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah. Kematian sesuatu yang kita yakini, kematian sesuatu yang wajib kita tempuh. Apapun kesibukan kita di atas dunia, apapun kedudukan kita di atas dunia, sejauh manapun kita melangkah, pasti finishnya adalah al-maut, yaitu kematian.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Jadi bijan si Sayyidina Umar lah ya, beliau berpengajian. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laik waktu keiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang dengan oleh Ansor Madinah. Matakin berketuan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nunasan wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Dengan mukmin sak berbe, sak paling bagus, sak paling soleh. Karena selaku dengan mukmin pasti soleh. Pasti bagus. Laku selaku dengan mukmin sak bagus, pasti arak sak lebih bagus, arak sak sedang bagus, arak sak kurang bagus. Nah, sehingga beliau bertanya, ayyul mu'minina afdal? Lunasan ya Rasulullah, dengan mukmin sak berbe, sak paling bagus, sak paling soleh, sak paling luar biasa. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya, ahsanuhum khuluqa. Dengan mukmin sak paling bagus adalah dengan mukmin sak paling soleh akhlak. Oh, berarti arah adalah dengan mukmin sak kurang bagus akhlak. Sehingga timbullah pertanyaan. Ya. Karena kalau kita berbicara dengan beriman selaku kesolah, laku arak paling bagus, arak sak sedang, arak sak kurang bagus. Ya, sehingga Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Lebih-lebih bulan Maulid sama ini, masya Allah. Ya, dia terbahas bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada diri engkau terdapat suri tauladan yang baik yang wajib kita contohi. Nah, kalau kita ya menggali ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi apa? Akhlak beliau. Dari segi akhlak beliau disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Namun dengan sagane benahu arak dua taukid bisa. Ya, inna dan lam. Ya, inna dan lam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Ya, angka bagus-bagus akhlak dari dunia ini, sehingga wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab ketika ditanya dengan mukmin sak berde ya Rasulullah, paling afdal, paling soleh, kata beliau, ahsanuhum khuluqa. Oh, dengan mukmin sak bagus akhlak. Akhlak kepada jadi manusia, berbintan berbicara, berbintan ngomong, berbintan berakhlak dengan Rasulullah, berbintan berakhlak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling baik. Minimal cara kita berakhlak, ya, at-tabassum, yaitu selalu senyum dengan orang yang engkau kenal maupun yang belum kita kenal. Maka ibu-ibu seorang senyum, berajak senyum dek. Itu minimal kita berakhlak. Senyum doa. Bedai kanca batur, senyum. Bedai kanca selatian, senyum. Bedai kanca bija, senyum. Mesa-mesa di balik, senyum. Mesa-mesa di gede, senyum. Insya Allah sebulan dah senyum berjodoh. Darah kecil senyum ya, para lima. Akhlak. Jadi akhlak itu luar biasa. Senyum, baik. Nah, kemudian tidak sampai di sana pertanyaan orang yang bertanya. Kalau dalam ilmu hadis ini, matan hadis ini, rojulun itu mubham ya, dalam mustalahul hadis. Karena rojulun itu umum, orang laki. Kita tidak mungkin ada di sarahnya nanti siapa rojulun. Tidak sampai di sana pertanyaan beliau. Faqala, kemudian bertanya lagi. Nah, ini akhlak juga nih, akhlak.
Lamun arak kurang paham, silahkan bertanya. Pakola kemudian beliau bertanya lagi. Mudah-mudahan papuk yang kedua atau pertama kedua tak. Ya. Apa kata beliau? Bertanya, ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqyasu. Lunasan ya Rasulullah, dengan mukmin sak berembe, sak paling cerdas, sak paling pintar. Subhanallah. Ya. Ya. Berarti arak dengan mukmin sak secara pintar. Memang begitulah karakter kita. Ya. Lunasan ya Rasulullah, dengan mukmin sak berembe, sak paling pintar, cerdas. Kata beliau yang bertanya. Nah, jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Apa jawaban beliau? Aksaruhum lil mauti dzikra. Oh, dengan sak paling duit dan ingat mati. Nah, makna daripada zikra mengingat. Itu beda. Kalau bahasa Arab zakara mengingat atau menyebut. Apakah di hadis ini yang dimaksud dengan mengingat itu selalu menyebut mati? Tidak. Ya. Zikra, makna zikra itu imma bil lisan wa imma bil af'al. Nah, jemaah Hizbullah masuk ini. Ya. Cara kita mengingat mati adalah ya, pelunggu sidatnya akan hadir di tempat ini. Di narak lain kecuali utuhnya. Oh, saya pasti akan seperti almarhumah Bapak Tiang. Mengingat namanya, bukan sekedar kita bilang mati, lelah temuni kena mati. Kadang-kadang biwih terkena mati, lagu pegawai tingku. Nah, makanya af'al itulah ya, yang paling kuat di sana mana zikra. Kita sering ke kuburan, ingat mati namanya. Nah, pelunggu alhamdulillah. Lebih barisan Hizbullah nak bertuah. Nggih. Saya teman berdaftar sama Hizbullah, sila datang. Nah, tadi yang ditanya ya oleh keluarga-keluarga sadiman taman, insyaallah duit taman. Nggih, alhamdulillah. Nanti yang bikin posko di rumah namanya posko milenial. Nah, jadi khusus alumni mahat itu nanti yang jadi anggota tiang di sana. Ya. Nah, itu kata beliau. Oh, dengan paling cerdas bahasa beliau adalah ya aksaruhum lil mauti zikra, dengan sapan duwe dan sebut mati. Ingat mati kata Rasulullah. Oh, berarti dengan cerdas, dengan pinter no, nenten dengan sak bergelar, nenten dengan sak pinter matematika dah, dengan sak duwe dan ingat mati. Kemudian kata beliau, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad. Nani Bapak ya. Dengan sasolah entan persiapan dik setelah dia meninggal dunia. Subhanallah, memang Bapak Tiang Masya Allah, beliau nenten berdua bija. Bahasa kita aja bangkon. Oke? Dia narasi repot kata beliau. Muka warna kita enggak pertanyaan. Ndek tertanya berembe anak, berembe ndak. Ya? Enggak ente tanya beliau. Ya? Saya Tuhan Allah. Terus betano apa nih? Kelambi alhamdulillah mau kembali. Pirana ke denara. Jadi ini jemaah ini berdoa di samping berdoa anak. Baru tiang alhamdulillah dengan soleha. Oleh yang masih kocek lah. Oleh yang masih kulit sering tiang. Pak tiang ini, Pak tiang. Semoga si pedara Pak. Tak mama, sering tiang dulu, memang udah lain. Pemurahnya, solehahnya, balik Hizbullah edak sering beliau. Iman dia kurang sehat, sedaman mampu datang. Baru kepirangan nih, bahasan hari tua baru. Nah ini adik sak menonton, jadi pelajaran. Nah, ya aksanuhum lima ba'dahu istidada. Jadi senin teman beliau meninggal dunia tak persiapan nanti, pergi layatan. Watak persiapan di pergi ke masjid, watak persiapan di bayu-bayu dengan Lord, itu ibadah yang luar biasa. Ya? Nah itu kata Rasulullah, ulaika aqyasu. Mereka itulah orang hakikat
dikatakan orang-orang cerdas kita. Hadirin hadirat para pengantar jenazah yang dewek yang cintai dan muliakan. Jadi intinya sila. Lebih-lebih di akhir zaman seni. Benar paling sholat enten berbuat di akhir zaman. Seperti dalam wasiat al-maghfurlah Bapak Muhammad Syekh, ada 2 benteng iman di akhir zaman. Ya, pertama banyak-banyak baca istighfar, bahkan 3. Pertama banyak-banyak baca istighfar, kedua baca selawat, dan perbanyak baca Al-Quran. Ini benteng iman kita. Ya, para besar ulama tasawuf di akhir zaman niki, ya, kalau tidak penting kita keluar, lebih baik kita diam di rumah. Maknanya kalau penting silahkan keluar, kalau begitu. Kalau tidak bermanfaat kumpul-kumpul, tidak usah kumpul. Lebih baik nginep, lebih baik diam di rumah, kata ulama tasawuf. Maknanya kalau bagus berkumpul seperti pengajian model sama kini, silahkan kumpul. Kalau Anda diberikan kemewahan harta oleh Allah, tidak usah kalian pamer-pamer. Karena begitu kalian mati, kata ulama, yang menjadi pewarisnya siapa? Keluarga yang masih hidup. Kita jadi lelah tertanya di dalam kubur. Kemudian kalau engkau diberikan wajah cantik, diberikan kedudukan, muka gagah, jangan engkau sombong, kata beliau. Karena kecantikan, kegagahan, tubuhmu, ya, awakmu, itu semua akan diwarisi oleh ulat. Apa yang masih, kata ulama tasawuf, ya, yang masih hanya satu, yaitu dosa. Tadi keseman jauh dosa di harapan nenek, arah sekik harapan para jemaah, yaitu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku bahasa Maulana Syekh, benteng iman penuh duit-duit dan terbaca selawat, karena enggak syafaat beliau era ya jadi bantu. Hadirin hadirat pengantar jenazah yang dewek yang cintai dan muliakan, mungkin hanya sekedar ini yang dewek yang sampaikan, karena kebetulan yang adalah lalu mau jadi darah baru temu nih. Hanya sekedar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matu tarfiasi seagung-agungnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa karyanya Bapak Maulana. Pokoknya iman dan takwa karyanya Bapak Maulana. Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Quran. Bentengnya salat Nahdlatain yang kini serta amarkan.